Hi everyone. In our last presentation session of Model 5, we covered topics with respect to event handling. Explained how event handling takes place in Java. There is a concept called as delegation event model. That is, the event was getting generated at the source end. Once the event got generated at the source end, it looks for the listeners which has registered to handle that particular event. The event will be delegated to the corresponding listener. There, the event handling was taking place. I also gave a code for you to remember the different types of event listeners and event classes. The code was attack sim fwk. That means action event listener, text event listener, adjustment event listener, container event listener, component event listener, item event listener, mouse event listener, focus event listener, Windows event listener, and the last one was key event listener. So once we completed this particular first half of previous presentation, then we later looked into concepts such as adapter class, inner class, and anonymous inner class. I clearly explained why you need adapter class and why you need inner class with the help of Java program. So before watching this presentation session, you go back to the previous presentation session, watch it completely, then come back to this particular presentation session. So the flow of this particular presentation goes like below. Firstly, we will cover the origin of swings. That means how swing came into existence. So I will explain what do you mean by swing. So in the meeting session only, we had a meeting for this particular topics. So I gave brief introduction about all of these topics. Now I will clearly explain all these topics in detail. First, I will explain what do you mean by swings and why swing came into existence. What is the need of swings? That will be explained in the first topic. In the next topic, I will explain the two important swing features. The two important swing features. Then later, I will explain what is a component and a container in a swing. Then we shall look into the implementation of swings with the help of two Java programs, how we can create a swing application, a standalone desktop application, and also how we can create small dialog box or applets, how we can create swing applets. So let us proceed with the presentation session. So the first topic is origin of swings. So before going into the details of this particular topic, I will explain why we need swings or what is swings. So early, there was a concept called as abstract window toolkit. We can call that one as AWT. That abstract window toolkit was used to create GUI. What do you mean by GUI? Graphical user interface. So what all the graphics you are seeing now? Because this is a graphics. I'm using PowerPoint presentation. So this is a graphics. So the different types of graphics, whenever you're applying for an examination, you will see some set of controls. You will see a text box. You will see some submit button. So those are all graphical contents. And also when you click on submit, you will get a dialog box. Your application has been submitted successfully. Those all things can be considered as graphics, or I can say it is an interface. Using that particular interface, the user is interacting. That's why it is called as graphical user interface. So early we were using abstract window toolkit to create graphical user interface in Java. But the creation of graphical user interface using abstract window toolkit adds some disadvantages, or I can say it adds some limitations. To overcome those disadvantages, we moved on to the concepts called as swings. So now you got a picture why we need swings. Swings are also used to create graphical user interface, but mainly they are much more advantageous and have more features than compared to the earlier graphical user interface version, which was abstract window toolkit. So now I will go through the different points which were considered as the disadvantages of abstract window toolkit.
They generally call abstract window toolkit as applet also. So that's why it has been mentioned as applet here. So these were all the disadvantages with respect to abstract window toolkit. Because of all these disadvantages, we came up with a concept called as swings. So swings, it is an advanced version of creating your graphical user interface. So the first disadvantages with respect to abstract window toolkit AWT is it never supported complex graphical user interface. That means you cannot create graphics with many controls. The graphical user interface was only having limited set of controls or a small windows or dialog boxes. There won't be any extra features or extra uh, characteristics which was available. So I can say no complex graphical user interface was supported in your abstract window toolkit. That is the first disadvantages. The second disadvantage is your abstract window toolkit is platform dependent. What do you mean by platform dependent? The way you create a component, the way you create graphical user interface, it was completely dependent on the platform. That means if I am creating a component for Windows operating system, it won't look the same in Linux operating system. And also it won't look the same in iOS operating system. So I can say the look and feel of that particular component is completely dependent on the platform we are using. That is my second disadvantages. The look and feel of a component is dependent on the platform. And the third disadvantages are in abstract window toolkit, the changes once you have developed a particular component, it is almost fixed. You cannot make any new changes to that particular component. So making changes to a already existing component which was developed was very much difficult or it was never possible. That is my third disadvantages. The look and feel of a component was fixed. Changes cannot be made easily in your abstract window toolkit AWT. The fourth point is since the look and feel of a component is dependent on platforms, it violated your Java principle. What was your Java principle? That is write once, run everywhere. That particular principle was violated because even though I have written my code once, I was not able to run the same code on different operating system. Why? Because the code written was looking differently on different operating system. That's why this particular principle of write once and run everywhere got violated. So this was a major drawback for this abstract window toolkit. And the last drawback with respect to abstract window toolkit is the components which were created in AWT are heavyweight components. What do you mean by heavyweight components? They supported limited shapes. They supported only rectangular kind of components. You are not allowed to create other shape kind of components. So that's why they are called as heavyweight components. So these are the five major limitations or disadvantages of your abstract window toolkit while you are creating your graphical user interface. So the five disadvantages are it your AWT did not support complex graphical user interface. It was platform dependent. That means the look and feel of a component was dependent on the platform. So you were not able to make changes in your abstract window toolkit. Once the component is developed, it was fixed. So it was not dependent on Java. That means it violated the write once and run everywhere principle of Java. And the last point, the components which were created in applet or AWT were heavyweight components. They mostly supported rectangular shape components. This was a major disadvantages. So in order to overcome all these disadvantages, we came up with another version of graphical user interface creation. That particular technology or that particular concept
we can call it as swings. So we came up with a concept called a swing in order to create your graphical user interface in a better way by overcoming all the above 5 disadvantages. Now let us look into swings. So what are swings? As I had already explained, it is a sophisticated way of creating your graphical user interface in Java. So your swing add two main important features. These two main important features played a major role for them to become more popular in creation of graphical user interface. Those two main features were, the first one was they were lightweighted component. What do you mean by lightweighted? I already explained this particular lightweighted component. You can create components which are of different shapes. Not necessarily you need to create rectangular shape only. You can also create non-rectangular shape components. That was the first point. And the second point is that they were not platform dependent, they were platform independent. That means the look and feel of a swing graphical user interface will be same across different platforms. So it was supporting your Java principles. That means you can write your component or you can write your code once and you can run that same code on different platforms. The look and feel of that particular component was same across different platforms. It looked the same. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So because you are using light weighted component, this is the first swing feature. Second one, swing supported a feature called as pluggable look and feel. What do you mean by pluggable look and feel, Andre? So whenever you are developing a component, there are two parts. One is the logic of the component, what the logic you are writing for the component. Other one is the feel of the component or the interface or the outer area of the component. So Swing supported pluggable look and feel. That means you can easily change the feel of a component, how that particular component looks. You can easily change that particular feel or look of a component without affecting the logic of the component. So you were able to change the look and feel of a component without affecting its inner logic. So this was the second main feature with respect to swings. The first one was they supported lightweighted components. That means you were able to create non-rectangular shape components, and also they supported the Java principle, that is write once, run everywhere. It was not platform dependent. The components created using swings were platform independent. And the second swing feature was it supported pluggable look and feel. That means you were able to change the look and feel of a component without affecting the logic of the component. So these were the two main swing feature. This is important from exam point of view. You might expect this question as a 4-mark question. So the next topic for the presentation session is components and containers. So as I had already told, you are using swings in order to create graphical user interface. So whenever you are creating graphical user interface, you are making use of the components and the containers available in Swing package. So I was telling, whenever you are using inbuilt classes or interfaces, you need to import a package. So this package contains the definitions of your inbuilt classes and interfaces. Similarly, in order to create your component and containers in GUI, you need to import Swing package. That Swing package contains the definitions or definitions of your inbuilt components and containers. So using these components and containers, you can create graphical user interface. These components and containers will be present in your Swing package.
So first of all, what do you mean by a component? A component represents an individual entity. It is a single entity. I will explain. I will just give some examples. What is a component? For example, a label, you are creating a label. This is a simple swing application. You are creating a label. And also you are creating a button, J button, one button. If you click on that particular button, some action will happen. You are creating a scroll bar. You are creating a window. This all things comes under the category of components. Each particular thing can be considered as a component. That means your label can be considered as one component. Your button can be considered as one component. Your table, that if you are creating any table, that table can be considered as one component. If you are creating any list, that can be considered as one component. All these components can be considered as an individual entity. The combination, combination or the grouping of all these components will lead to a container. So container is nothing but it contains group of components. ಸುಮಾರು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನರಿಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. So what are all the component you are writing? Ella component it will inherit the features from your J component class. So J component class is your super class. All the classes you are creating will inherit the features from your J component class in the features na inherit ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. So some of the examples of components are, as you can see, I already mentioned button ಏನು create ಮಾಡ್ತೀರಾ. So J button ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, since it is extending J component, ಈ J component ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ J button ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಟು ಆಫ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೇಬಲ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನೀವು ಜೇಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇನರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನರ್. ಒಂದನ್ನ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಬರೀ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇರೋ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಈ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಫವಾದ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫವಾದ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಜೆ ಫ್ರೇಮು, ಜೆ applet, ಜೆ ವಿಂಡೋ, ಜೆ dialog box. These are the 4 components which comes under top level container. All these 4 components are heavy weighted components in Sphinx. That means they are platform dependent and also they won't support non-rectangular shape. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಜೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಜೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. So the next type of container is bottom level container. Top level container, bottom level container ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಜೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀನಿ. ಜೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಜೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಜೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the things you need to remember with respect to components and container. What is a component? It is an individual entity. It can be a button, it can be a checkbox, it can be a label, it can be a scroll box. The group of components will lead to a container. All the components in Java will extend J component class. There are 2 types of containers. One is called as top level container, another one is called as low level container, or I can say it is can be called as J panel.
The top level container contains 4 main components, that is JFrame, JApplet, JWindow, JDialogBox. These are all heavy weighted components. So the bottom level or low level container, lightweight container, all the components will be lightweighted components. All these components will extend J component class. But top level components J component class na extend madadilla. So far we covered why we need swings anake. I explained the disadvantages of AWT. Due to those disadvantages of AWT, we came up with a concept called as swings. So swings had two important features. I explained those two important features. Then I also explained in order to create a GUI in Swing, you need components and containers. So there are readily available components which can be used in your Java program to create a graphical user interface. ಆ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ next program ಇದೆ. I will explain them in the program. Swing implementation. So in order to implement your swing, there are two ways in which you can implement your swing. That means to create graphical user interface, I can create my graphical user interface in two ways. The first one is to create a swing application. That means I am creating a standalone application. On desktop application create ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್. ಒಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಪ್ಲೆಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಂಗ್ GUIs ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ 7 to 8 marks ಈಚ್. ಒಂದು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 8 marks. ನಿಮ್ದು ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 2 questions. ಓಕೆನಾ? Now we shall look into the first way of implementing your swing, that is with the help of a swing application. So let us see the Java program to demonstrate how you can create a simple swing application. First I will show you the output so that when I explain the Java program, you can relate this particular program with the output you will be getting. So this is the output that you will be getting. So one small itara ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಮೈಸ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಬಟನ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಲೇಬಲ್ ಏನಂತ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ GUIs, ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ನೇಮ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೇಬಲ್ ಬಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ GUIs ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಶಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So first I am importing the packages. So I am importing swing package as I had already explained. So ನೀವು readily available component swing package ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಏನಿದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಂಡೋನ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೇಮು ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ as you can see here, I am creating a class called as swing demo. swing demo ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಅಂತಾನೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ
ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, JFRM ಅಂತ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್. ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೈಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು, ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಸೆಟ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ jframe ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ won't run in your background. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಿಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ I have created a JFrame. I have given a name for the JFrame. I have set the size of the JFrame. Then also when I close this particular JFrame, it should permanently get terminated ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ JLabel ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So you created a JLabel. The JLabel is swings are powerful GUIs ಅಂತ ಒಂದು JLabel ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So I created one JFrame, then I created one JLabel. JLabel ಬಂದು swings are powerful GUIs ಅಂತ JLabel ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ JLabel ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ JLabel ನ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಲೇಬಲ್ ನ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಲೇಬಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ JFrame ಡಾಟ್ ಆಡ್ JLabel ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೀವು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಟ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಟ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಟ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಟ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕಾಣಿಸಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್, ದೆನ್ ಐ ಸೆಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್. So when I close that particular JFrame, it will permanently close the application. Then I created a JLabel, then added the JLabel to the JFrame. Then I set the visibility of the JFrame to true. So ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು.
Now I am creating my main function. Always the execution of any program will start from main function. ಈಗ main function ನ start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So main function ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. The definition of main function starts from here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನು ಇದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ನೋಡಿ, ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಸೊ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಾಗೋದು. ಆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರನ್ನಬಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದು ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್, ಅದು ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಸಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್. ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್. ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನೆವರ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ವೋಕ್ ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದ ಕಾಲ್ ಶುಡ್ ಗೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಲೇಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇದು ನೀವು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ವೋಕ್ ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೋಕ್ ಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, all the execution of swing component should take place on event dispatching thread. So now you are creating an event dispatching thread. Why? Swing components are needs to be event handled. That means when an event is generated in swing, it needs to be properly handled. So you need to create your swing components on event dispatching thread. So in order to create your swing components on event dispatching thread, you need to use an inbuilt class called as swing utilities. That particular swing utilities has 2 methods, invoke later and invoke and wait. Invoke later means as soon as you create an object for swing demo class, it calls the constructor. Invoke and wait means, so it will wait for some amount of
time, it will wait for some amount of time before calling the constructor, before all the initialization takes place. ಸೊ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಟ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಂಡೋ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ first Java program with respect to swings. How you can create a swing application ಅನ್ನೋದನ್ನ in detail explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು you should make sure you properly put your braces. So ಇಲ್ಲಿ new runnable ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಓಪನ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಕೊನೆಯದು ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ವಿ ಶಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಾರ್ಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಟನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ವಿಂಡೋ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ವಿಂಡೋ, ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾನು AWT ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾನು ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಫ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So as I had already explained in the previous Java program, so if you are using swing components, then you need to import the swing package. ಅದಕ್ಕೆ swing package ಏನಿದೆ ಆ swing package ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ swing applet ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು AWT ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ AWT.star ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಸಾಕು, AWT.event.star ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ AWT.star ಅಂತ ಬರೋದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಈ ತರ ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟೂರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು HTML ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ HTML ಕೋಡ್ ನ ನೀವು 7th ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತೀರ. ಆ 7th HTML ಕೋಡ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ಗೆ, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ applet tag and create ಮಾಡ್ತೇನೆ. It gives me information about the applet I am creating. So I am creating a applet by name simple applet. It has a width of 100 and a height of 100. So as you can see here, this is the applet you have created. So one small applet viewer ಅನ್ನೋದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ appletಗೂ ಈ ತರ applet viewer ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಏನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ನೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ applet ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ನೇಮ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, applet started ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ appletsಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು applet ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ applet started ಅಂತ ಒಂದು applet ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ applet ಒಳಗೆ 2 ಬಟನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಆರ್ 2 ಬಟನ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಟನ್ ನೇಮ್ ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್ ನೇಮ್ ನ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಬಟನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೇಬಲ್ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So as you can see here, I imported the packages, then I gave information about the applet we are creating. So next one swing applet ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ applet ನ ನಾನು applet ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ applet ನ applet ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ extends JApplet ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ applet ನ extends JApplet ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ this swing applet will get converted into an applet. ಇದು ಒಂದು applet ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ applet ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ applet viewer, simple applet started ಅಂತ ಒಂದು ವಿಂಡೋ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ applet ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ applet ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ JApplet ಅಥವಾ applet ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ extends JApplet. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜೆ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಜೆ ಬಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಜೆ ಬಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಜೆ ಬಟನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೆ ಬಟನ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಜೆ ಲೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಜೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. So J button alpha, J button beta are references of J button. J lab is reference of J label. Okay na? Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, applet ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. applet ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ applet ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ applet ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ there is an inbuilt method in particular applet. ಈಗ swing applet ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈ applet ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ applet ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ init. init ಅನ್ನೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ init ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಈಗ applet ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ init ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ applet ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ init ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೋಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್.
ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅವಾಗ ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೇಕ್ GUI. ಮೇಕ್ GUI ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೇಕ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈ ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆಪ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಟ್ಯಾಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಜೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಜೆ ಬಟನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಒಂದು ಜೆ ಲೇಬಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಪ್ಲೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಮೇಕ್ GUI ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೇಕ್ GUI. ಈಗ ಮೇಕ್ GUI ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೇಕ್ GUI ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಲೇಔಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೇಔಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೇಔಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಲೇಔಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನಿಮ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೇಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಾನು ಲೇಔಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಜೆ ಬಟನ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನಿತ್ತು ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಗ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಜೆ ಬಟನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈ ಜೆ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಈ ಜೆ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಬಟನ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 2 buttons, one with the name alpha, another button with the name beta. 2 buttons ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಜೆ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಜೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಪುನಃ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಬೇಡ, ಇದು ಲೇಬಲ್ ಜೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬೀಟಾ ಬಟನ್, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಲೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಟನ್ ಗಳಿಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಈ ಬಟನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಜನರೇಟ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ನರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತಾನೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ಗೂ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಲಿಸ್ನರ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, as you can see here, ಈ ಜೆ ಬಟನ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಮ್ FWK ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೆ ಲೇಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೆ ಲೇಬಲ್ದು. ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೇಬಲ್ ಬದಲು ಈ ಲೇಬಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್, ಸೊ ಜೆ ಬಟನ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನಿದೆ ಆ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಲೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ, ಆ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So when you click on this particular button, this action listener gets called. Inside this action listener, this method gets called. Inside this method, you are replacing the label with alpha button was pressed. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ನೀವು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೀಟಾ ಬಟನ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಜೆ ಬಟನ್ ಬೀಟಾ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ದು ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಬಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಜೆ ಬಟನ್ ಆಲ್ಫಾನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಏನಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗಿ ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ಗೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗಿ ಜೆ ಲೇಬಲ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಬದಲು ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಟೈರ್ ನೀವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಈ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇನ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಡ್ ಆಫ್ ಜೆ ಬಟನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಆಫ್ ಜೆ ಬಟನ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಆಫ್ ಜೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ this particular demonstration of how you can create a swing applet. These are all the packages. Then I explained the information with respect to applet. This applet tag anta karitini. Normal class agiruvanta swing applet na applet class convert ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 J button create ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು J label ಇಲ್ಲಿ applet ದು initialization ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ event dispatching thread create ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ run method thread ದು run method ಒಳಗೆ ಮೇಕ್ GUI ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕ್ GUI ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ GUI ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಲೇಔಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಫಾ ಬಟನ್ ಬೀಟಾ ಬಟನ್ ಅಂತ 2 ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ 2 ಬಟನ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಟನ್ಸ್ ಜೆ ಲೇಬಲ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇನ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ವಿಂಡೋ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So in this particular presentation session, we learned what do you mean by swings. So how swing came into existence, what were all the disadvantages of AWT ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ swings ಬಂತು. Then I explained the 2 key swing features. Then I explained what are the different components and containers available in swings ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. Then I explained how you can implement swings. You can implement swing in 2 ways. That is with the help of swing application. The another one with the help of swing applet. So in our next presentation session, we shall look into different swing components ಗಳು. ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ J ಲೇಬಲ್, J ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ J ಬಟನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದೇ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ದೆನ್ the next presentation session will be very much easier to understand. Especially ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so just go through the presentation session, watch it with complete concentration. So if you are getting any doubts with respect to the presentation session, you can call or ping me. Thank you.